समस्त मोर पेज द लॉर्ड प्रिय भाई और भौणी मैंने आज मु आपण मानू हित उपदेश 3 तार 12 जाए जो लिखा जाइए तार किसी गुरुत्वपूर्ण वाक्य आपण मानू कहबी। वीडियोटी आरंभ करने पूर्वर मोर छोट अनुरोध यही मो ओडिया जीजस मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करंतु और एमती नुआ नुआ वीडियो देखापी बेल आइकन को निश्चय दबातु। चलतु प्रिय मैंने आम आग को बढ़ा। हित उपदेश 3 तार 1 ରୁ 12 पद जाए आम अध्ययन करवा। जहाँ लिखा जाइए, हे मोहर पुत्र तुम्हें मोर व्यवस्था को पासर नहीं, मात्र तुमर हृदय मोहर आज्ञा सबू पालन करू, जेहेतु तद्वारा परमायुर दीर्घता और जीवनर वर्ष संख्या और शांति वृद्धि हेब। दया और सत्यता तुमको परित्याग न करू। अपना कंठरे उभय को बांध और अपना चित्तरूप पट्टारे लिखि रख। ताहा कले तुम्हें परमेश्वर और मनुष्य दृष्टि रे अनुग्रह और शुभेचनार लाभ करिव। तुम्हें सर्वंत कारण सहित सदाप्रभु ठारे विश्वास कर और निज शुभेचन आउजी पड़ नहीं। आपणार सबु गति रे ताहाकु स्वीकार कर, तहिरे से तुमर पथ सबु सरल करिवे। तुम्हें अपना दृष्टि रे ज्ञानवान हो नहीं। सदाप्रभु को भय कर और मंद थारु विमुख हुओ। ताहा तुम नाभि देशर स्वास्थ्य और अस्थिर मजा हेब। तुम्हें अपना धनरे और समस्त आयर प्रथम फल सदाप्रभुंकर समादर कर, तहिरे तुमर भंडार बहु धनरे परिपूर्ण हेब और तुम कुंडरे नूतन द्राक्षारस उछुली पड़िब। हे मोहर पुत्र सदाप्रभुंक अनुशासन तुच्छ कर नाही और ताहांक शासन रे क्लांत हुओ नाही। कारण जेपरी पिता अपना संतोष पात्र पुत्र को सेपरी सदाप्रभु अपना प्रेम पात्र को अनुशासन करती। प्रिय माने किछि गुरुत्वपूर्ण वाक्य अच्छी जहाँ को आम यही अध्ययन शिखा। आजिर समय लोक मानक पई यही वाक्य अति गुरुत्वपूर्ण, कारण आजिर युवपीढ़ी माने यही दुनिया रे एवं यही दुनियार ग्लामर हजि जाइछन्ति। मु अनेक युवकों को भूल रास्तार जाउथिबार एवं भूल जिनिस जीवन नष्ट कर देखी। तेणु आजिर ख्रीष्ट युवती पीढ़ी माने चर्च को क्लब घर सहित क्रमागत भाव प्रदर्शन करती। यही वाक्य गुड़ी जहाँ मु समस्त क्रिश्चियन युवक मानू कहवाक चाहे एवं यही वाक्य माध्यम मु उत्साहित करने को चाहे जे आजिर क्रिश्चियन युवक मानू यौवन अवस्था प्रभु को भय करने को एवं तांको अध्ययन रे अनुसरण करने को एवं अन्य मानक पई एक उदाहरण हेबाकू मु आपण मानकू उत्साहित करने को चाहे। प्रिय माने परमेश्वर निर्देशना दे कहउचंती जे, हे मोहर पुत्र मोहर वाक्य को भूली जाओ नहीं, मोर आदेश को तुमर हृदय रे रख। सर्वदा शिक्षा एवं आदेश गुड़ी को मन रख एवं से अनुसार कार्य करने को चेष्टा कर। प्रिय माने ठीक से भली परमेश्वर जड़े पिता परी से आम मानू वाक्य माध्यम जहाँ शिक्षा देइचंती से आदेश गुड़ी को आम मन रखा उचित। कारण जदि आम यह करूँ तेरे परमेश्वर आशीर्वाद आम जीवन में आसे। आ पद 2 रे लिखा जाइए जे यह करने द्वारा तुमर जीवन अधिक अधिक क्षदतार सहित हेब। प्रिय माने यही दुनिया किए अच्छंती जे दीर्घ जीवन बंचवाक चाहती नहीं। समस्त लोक दीर्घायु होगाक इच्छा करती, अर्थात से माने वृद्धा अवस्था जाए से माने बंचिबा पसंद करती एवं यह मध्य चाहती जे सेमानंक जीवन रे सबु किछि भल एवं दक्ष हेबा उचित। किंतु एपरी जीवन हासिल करने को परमेश्वर द्वारा दि जाइथिबा शर्त गुड़ी को आमको पूरण करने को हेब। सेतेबेले आमे परमेश्वर द्वारा दि जाइथिबा निर्देश को अनुसरण करूँ एवं ताहांक वाक्य अनुଯାयी आम जीवन रे बंचाई थाउ। परमेश्वर आमको आशीर्वाद देवाई देइथिबा प्रतिज्ञा पूर्ण करती एवं तांको आशीर्वाद को उत्तम स्वास्थ्य सुख पूर्ण करती। तापरे प्रिय माने शांति एवं समृद्धतार स्वरूपे आम जीवन रे आसे एवं परमेश्वर तांको प्रतिज्ञा अनुଯାयी तांको स्वर्गीय आशीर्वाद रे
ଆମ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ 3:4 ପଦରେ ଦେଖୁ ଯେ ଏଠି ସଲମନ ରାଜା କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣା ହୃଦୟର ପତ୍ରରେ ଲେଖି ରଖ, ତେବେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ, ଆଉ ତୁମେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଣ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟଠାରୁ କୌଣସି ଭାବେ କୃତକତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ରାଜା ସୋଲୋମନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରେମ କର। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ମୂଳ କାରଣ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାହା ସତ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ବି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବି କୃପା ପାଇଥାଉ। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଉ ଦୟା ଏବଂ ସତ୍ୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ବିନା ଆମ ଜୀବନ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍ୟତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସିଧା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପଦରେ ରାଜା ସୁଲେମାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମର ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଯୁବକମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ରାଜା ସୁଲେମାନ ଆମକୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଆମକୁ ସତ୍ୟତାଠାରେ ସାଇତି ରଖେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଆମେ କେବଳ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହିଁ ପାଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଲ, କାରଣ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍। ଏଠି ରାଜା ସୋଲୋମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ସ୍ଥାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହେବ, ଆଉ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଉପାୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସିଧା ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଦା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅଟେ, କାରଣ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇଥାଉ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ
ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିଛି କରିଥାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଉ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସିଧା ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିରାଶ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ନ ହେବା। ଏହାପରେ 7 ଓ 8 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, ତୁମେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ମନ୍ଦଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ତାହା ତୁମ ନାଭି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସ୍ଥିର ମଜା ହେବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ କରିବା କିମ୍ବା ଗର୍ବ କରିବା, ଏବଂ ଏହା ଏକ ପାପ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ କାହାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଟଙ୍କା ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରେମ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି ହେଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ମୂର୍ଖ, ମରଣାତ୍ମ ଏବଂ ପାପୀ ମଣିଷ। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ତାଲିକାରେ ରାଜା ସୁଲେମାନ ଆହୁରି କହନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମ ମନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ମନ୍ଦକୁ ଘୃଣା କରିବା ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିବାର ଚିନ୍ତା ଆମ ମନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟରୁ, ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ହାଡ଼ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ନ ହେଉ କିମ୍ବା ଏହା ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏପରି ଜୀବନ କିଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ଚାବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଏବଂ ମନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରିୟମାନେ, 9 ଏବଂ 10 ପଦରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର, ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରଥମ ଫଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇ ସମ୍ମାନ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବେ। ରାଜା ସୋଲୋମନ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଆମର ଚାଷ ଜମିରେ ଏବଂ ଆମ ରୁଟି ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ରୋଜଗାରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏହା କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶେଷ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ପିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି ଭାବରେ ସେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଯେପରି ଜଣେ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁଶାସନ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏହା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁନାହଁ,
ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।